Welcome back to physics. Today's physics class. Yesterday we studied dimensions and how to write the dimensions, and also how to write the physical quantity for the given dimensions. So today we are going to study about homogeneity principle. What is this homogeneity principle? See, in this principle, if the dimensions of left hand side of an equation are equal to the dimensions of right hand side of the equation, then this equation is dimensionally correct. This is known as homogeneity principle. Understood? Nothing but LHS is equal to RHS. Okay, so here dimensions of left side should be equal to the dimensions of right side. So example also given. Again, yesterday we studied here. You can see here to prove kinetic energy equal to the potential energy. So kinetic energy, what it is 1 by 2 m squared equal to that potential energy is mgh. Now we have to prove this one. So here kinetic energy m that is mass m here given, and velocity again it is meter per second square, so that L t raised to minus 1 square, so ml square t raised to minus 2 given. Similarly, that is mgh, again m, g is I told acceleration due to gravity, that is L t raised to minus 2, y you know already, so again h is L given, so again ml square t raised to minus 2. See here, dimensions of kinetic energy and dimensions of potential energy both are same, so that this is called homogeneity dimensions. I think you might have understood this one. Homogeneity principle means what? Dimensions of left side should be equal to the dimensions of the right side, that is LHS should be equal to the RHS. Okay, here another example have given. Okay, S is equal to ut plus 1 by 2 at square. This formula I heard, no? So here S is nothing but, you can write it as L. L is nothing but meter. Okay, so here in the next page, u1 means that is speed, t is time. So speed nothing but velocity, sorry, initial velocity, final velocity ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ u minus v by ಆ ಥರ. So here u is nothing but velocity, so that L into what they written L, that velocity is meter per second, no, so that L t raised to minus 1. Okay, next to time t also written. So here that is equal to L. Why it became L here? L t raised to minus 1. Illi t ide, illi t raised to minus 1 ide. Minus 1 plus 1 get cancelled, so that you will get L. ಆಮೇಲೆ at square acceleration time. Acceleration ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ L into t raised to minus 2. So next to t square. So again this t square and this minus 2 plus 2 get cancelled, again you will get L. Okay, so here you can observe all are L. Okay, so that left hand side should be equal to the right hand side. Here S is equal to L, no? So here S is equal to L. Then here ut also you will get L, and 1 by t 80 square is also you will get L. This is also L. So that left hand side dimension should be equal to the right hand side. That is your homogeneity principle. You should not consider like S is equal to this one L plus L, madam, it is 2L. Don't say like that. So when we consider dimensions, no, you should not plus this one. So S equal to L ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಟಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ದೆನ್ all are L, so that left hand side dimension should be equal to the right hand side dimension. That is your homogeneity principle. Okay, so next thing is applications of dimensions. Applications of dimensions here. So why we required the dimensions? Okay, what are the applications we have to study here? So to check the accuracy of physical equation, to check the accuracy of the physical equation, you need to write the dimensions. Next, to change physical quantity from one system of units to another system of units, you have to change the physical quantity from one system of unit to another system. And
Next thing, to obtain relation between different physical quantities. So that these are the applications of dimensions. First one is accuracy, to check the accuracy. Next, to change the physical quantity from one system of unit to another. Next, you have to obtain the relation between different physical quantities. Okay, so these are the three applications of dimensions. Next, difference between fundamental unit and derived unit. Already you know about the what is fundamental unit and what are the derived units. ಸೊ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಲೆಂತು, ಮಾಸು, ಟೈಮು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ luminous intensity 7 in before you studied, no, that is 7 fundamental unit. And derived units already ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಏರಿಯಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, force, acceleration, these are the derived units. Okay, so here you are going to study about fundamental unit, difference between the fundamental unit and derived unit. What is this fundamental units? Fundamental units are those unit which are independent of any other unit. Andre these will not depend upon any other unit. Okay, so next, derived units are depend upon the fundamental unit. So derived units depends on fundamental unit. Okay, so these units obtained by multiplying and dividing the fundamental unit. How the derived units are obtained? Multiply or divide by the fundamental units. Okay, so next, fundamental unit with or without integrating any other numerical factor. Okay, so next, fundamental units can't be reduced to elementary level. This derived units can be reduced to elementary unit. So these are the elementary units ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ can be expressed, fundamental units can be expressed in terms of derived units. Derived units can be expressed in terms of fundamental units. Okay, fundamental units can't be expressed in terms of du. Sorry, fundamental units can't be expressed in terms of derived unit, but derived units can be expressed in terms of fundamental unit. So here only 7 fundamental units exist in metric system, that is in SI system or else metric system. I told you how many fundamental units are exist, 7. So there exist large number of derived units. Derived units ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸು 7 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ derived units are large number of derived units in SI system. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಮಾಸು, ಇಲ್ಲೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ರು, ಕೆ ಜಿ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೆಲ್ವಿನ್, ಆಂಪಿಯರ್, ಕೆಂಡಲಮೋಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 7 ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್, ಇದು ಜೋಲ್ ಎನರ್ಜಿದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟು, ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪವರ್ದು, ಆ ಥರ ವೋಲ್ಟು, ಪಾಸ್ಕಲು, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 difference between fundamental and derived units. Okay, next, system of units, a complete set of units, both fundamental and derived, for all kind of physical quantities, called system of units. System of units means complete set of units, ಯಾವುದು both fundamental and derived. Okay, for all kind of physical quantities, called system of units. So you already know there are how many system of units? 4. Okay, so first one is CGS system. CGS means what? Centimeter, gram, second. Second one is MKS system. MKS means meter, kilogram, second. Okay, FPS system, third one. F for foot, P for pound, second. Atra. So fourth one is SI system. Usually only will go for the SI system. Okay,
So these are the 4 system of units. So CGS, MKS, FPS and SI system. Okay. So next measurement of longer distance objects. How we'll measure long distance objects? Okay. So measuring the distance between two stars. ಈಗ ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೌ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, so that what you have to do, one need to efficient mathematical skills and technical skills like triangulation method ಆಗಿರ್ಬೋದು, parallax method ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, so and will obtain the values are expressed in light years or astronomical units. So how to measure the longer distance objects? By using parallax method. Here you are using the parallax method. Okay, that methods can be expressed in light years or astronomical units. So that is what measurement of longer distance. So now, which method we have used here? Parallax method. So this method is used to measure the longer distance objects. So next, what is this parallax method? It is the displacement or change in the apparent position of the object when viewed from two different point of view. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ವೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆದರ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೊ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದದು ಮೆಥಡು? ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the 2 point of view have their own line of sights. The 2 point of view have their own line of sights and parallax is measured as the half of the angle between two lines of sight. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಬಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, here you can observe. So the radius, this is AB arc. Okay, r theta, this is AB r theta ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. A to B we are measuring r theta. So if theta, this angle is very small, then AB is equal to, means vector AB. So theta, how will write? Theta is equal to L by R. Theta is equal to L by R. So L is equal to R theta. Okay, L is equal to R theta. This is your parallax method. L is equal to R theta ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 1 ಫರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10⁻⁻15 m. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 1 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು 1 m ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/10⁻⁻15. ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 ಫರ್ಮಿ ಎಷ್ಟು, 1 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು, ಆ ಥರ ಇವೆರಡು ಏನು ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಆವಾಗ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ?
ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಲೈಟ್ ಇಯರ್, ಪಾರ್ಸೆಕ್, 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್, 1 ಪಾರ್ಸೆಕ್, ಆ ಥರ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನಿದೆ 1.49 × 10⁻11 ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 1 ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ 9.46 × 10⁻15 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3.08 × 10⁻16 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು 3.26 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಈಗ 1 ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೊಡ್ಬೋದು, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ 1.49 × 10⁻11 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1.49 × 10⁻19 ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸನ್ನು, ಇದು ಅರ್ತ್. ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 1.49 × 10⁻11 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್. ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ 1 ಇಯರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಎ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇನ್ 1 ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 9.46 × 10⁻15 ಮೀಟರ್. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆಂತ್ 1 ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 1 sec of an arc. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 1 parsec. ದಟ್ ಈಸ್ 3.08 × 10⁻16. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟು GPSTR ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಈ ಎರರ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ಇತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎರರ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಎರರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಯುರಸಿ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಯುರಸಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರರ್. ಎರರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಎರರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎರರ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎರರ್? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೈ ದ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಗಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಯುರಸಿ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಯುರಸಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ದ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಅಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ ಥರ. ಸಾರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎರರು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್
ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ನೋ HSTR ಈ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ about the correctness of which we are sure plus the next doubtful digits are called significant figures. ಸೊ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀಯ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ ಥರ, ಅದರಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ non-zero digits are significant figures. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, non-zero digits, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ non-zero digits ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ non-zero digits ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 4, 3, 6, 2 ಅನ್ನೋದು 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ 1, 2, 3, 4 ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ ಝೀರೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ non-zero ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಝೀರೋ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? 2 ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 5 ಮಧ್ಯೆ 2 ಝೀರೋ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ non-zero ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, 6 to 5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಝೀರೋ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ non-zero ಡಿಜಿಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ, 0 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ನ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ 6 to 5 ಅಲ್ಲಿ 0 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು? 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. 0 ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ 0ನ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಮಧ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಅ ಡಿಜಿಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆರ್ 0 ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And to the left of a non-zero digit are not significant figure. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನ? ಇನ್ ಅ ಡಿಜಿಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 0.00325 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 2 0. ಸೊ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ 2 0 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ,
and to the left of a non-zero digits are not significant figures. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಬಂದಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ 0 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, all 0 to the right of non-zero digit. All 0 to the right of non-zero digit in a decimal part are significant. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 0, ಇಲ್ಲಿ 1.4750 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5. ಸೊ ದಿಸ್ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು 5 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಮೇನಾಗಿ ನಾವು 0 ಅಂತ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಅಬೌಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕೇಮ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಥ್ರೂ ದ ಇಮೇಲ್ ID. Okay, so thank you for watching.